الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تعاطنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تعاصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه وتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه وتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا خذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni khatimah. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فضل حضرة سيدنا بن شبين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وذريته وبيته بأن الله كريم لدرجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويرفعنا عن ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بشرى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدار سنن محمد مهاجر الله من بيسا سنن فقل مقدم محمد بن علي بعلو يا إخواني موصول مغفورنا في دين حبائما وذولقوك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ورحمهم لدرجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. فضل سيدنا الإمام صاحب راتب قطب الأنفاس أبي عمر بن عبد الرحمن عطاس وشيخ علي بن عبد البارس ولا رسولنا الإمام قطب حبيب علي بن أسعد وصحب المشهد ولا رسولنا الإمام قطب حبيب أبو بكر بن عبد الله عطاس ولا رسولنا الإمام قطب حبيب أحمد بن حسن عطاس وإخواني موصول مفروض في الدين وحبائهم ثم لا رسولنا الإمام قطب حبيب عبد الله بن مسلم عطاس بن مغر ولا رسولنا الإمام قطب حبيب أحمد بن عبد الله بن دار عطاس ولا رسولنا الإمام قطب حبيب عمر بن محمد بن هدى عطاس ولا رسولنا الإمام قطب حبيب علي بن حسين عطاس ولا رسولنا الإمام قطب حبيب موسى بن محمد عطاس وإخوانهم ووصولهم مفروض في الدين وحبائهم وذوقوا عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان
الفضل والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أمة هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى رؤوسنا الإمام القطب حبيب حسين بن أبي بكر عدروس الشيخ عبد القادر وإلى رؤوسنا وشيخنا سماحة الأستاذ الإمام حبر القطب حبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه ونجلسنا وشيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسلم القطب الدكتور سيدنا مولانا حبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه وبابا فاطمة بن أبي بكر بن سامي يحيى وإخواني موصول مغفورين في الدين أحبائهم ثم إلى رؤوسنا الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر الصداب وإلى رؤوسنا الإمام القطب الملا الشمس السموس من نفوس الإمام حبيب عبد الله بن أبو بكر عدروس وأولاد سادة الأقطاب حسين وعوي وشيخ وأبو بكر عدني وذرية من جامع وإلى رؤوس الشيخ علي بن أبي بكر صقر صاحب العقيدة النافية وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في الدين وأحبائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة بالقبول وتمام كل السلام والصلاة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شهر جالبة لكل خير لنا wali-walidina khusus sebutin nama orang tua kita, nama guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عنا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشرى أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستهدئك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا ومالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيدك وجوار من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي باغ من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأغرقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الأهل والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى الله من جمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متابعة ظاهر وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكيدة بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أرسله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله
على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه باطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفسير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أبني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان
يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang memeluk agama Islam, sebagai orang yang bersyahadat bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kita juga wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mulia. Begitu juga dengan satu-satunya orang di dunia ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya adalah yang termulia. Oleh karenanya segala sesuatu yang menyangkut tentang Allah Subhanahu wa taala ataupun menyangkut tentang Nabi Muhammad SAW pasti menjadi mulia. Kita ambil contoh sendal. Sendal itu mulia apa enggak? Sendal kita pakai di kaki, ya, entah buat nginjek kotoran, entah buat apa, niat kita pakai sendal kan, nggak ada mulia-mulianya itu sendal, ya. Oh mulia paling karena mahal gitu kan, misal sendal sampai 500.000, 1 juta beli, mulia gitu. Sendal itu bukan hal yang mulia, bukan benda yang mulia, tapi dikarenakan sendal tersebut disandarkan kepada hal yang mulia. Sekarang kita membahas tentang sendal Nabi Muhammad SAW. Sandal yang digunakan Nabi Muhammad SAW bahkan tatkala beliau Isra dan Mi'raj berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, beliau pakai sendal. Berarti itu sendal mulia apa enggak? Sangat mulia. Yang menggunakannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya sendal bagi kita bukan hal yang wah, bukan hal yang mulia. Tapi dikarenakan yang memakainya adalah orang termulia, maka sendalnya aja pun jadi mulia. Ini paham di sini? Jadi maksudnya gimana? Segala sesuatu hal yang menyangkut tentang Allah Subhanahu wa taala atau tentang Nabi Muhammad SAW atau orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ikut sebagaimana yang kita meyakini insya Allah di dalam hati kita terhadap kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW, memiliki kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, otomatis karena cinta kita disandarkan kepada hal yang mulia, kita pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kertas kosong nih. Kita bayangkan kertas kosong. Mulia apa enggak itu? Enggak. Spidol, pulpen, mulia enggak? Enggak. Tapi kalau di kertas itu dituliskan lafaz Allah dan lafaz Muhammad SAW, itu kertas jadi mulia apa enggak? Kertas kosong kan enggak mulia ya. Pulpen tidak mulia.
Namun tatkala dituliskan lafaz Allah dan nama Nabi Muhammad SAW di kertas itu, jadi mulia nggak? Jadi mulia. Kenapa? Karena yang tertulis di kertas tersebut adalah nama Tuhan kita, Zat yang maha mulia, dan nama Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya, kita misalkan melihat ada kertas jatuh, ya, kertas yang misal entah itu potongan Al-Quran atau ada lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kalimat Bismillah, pokoknya yang kita anggap itu mulia, itu kita disunahkan apa? Buat ngangkat. Jangan sampai di bawah, diangkat gitu. Sunnah itu memuliakan. Ya, tujuannya apa? Memuliakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan apa ya? Jangan suka naruh kitab di bawah gitu. Ya. Mungkin bagi kita hal yang remeh. Ya, atau enggak Allah alam ya. Yang Al-Fakir pernah tahu dan emang ngelihat sendiri. Banyak pondok-pondok pesantren ini tuh kalau taklim kitab taruh bawah, buka begitu, di lantai aja. Jadi kitab itu disamakan seperti buku paket sekolah. Jangan. Di kitab itu terdapat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal di kitab itu ada bismillah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Soalnya kitab kalau nggak ada bismillah dan lafaz sholawat, mardut, tertolak, maktu, putus berkahnya. Jadi wajib kita angkat, kita muliakan, ditinggikan gitu loh. Masa disejajarkan sama tempat duduk kita? Gitu. Pentingnya tuh. Bahkan dalam riwayat, Allah alam kalau nggak salah nih, nanti Al-Fakir cari lagi riwayatnya, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Jadi beliau itu sebelum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, beliau tuh bisa dibilang apa ya? Begal. Rajanya begal. Jadi ada satu kampung, sekampung isinya begal semua. Beliau pemimpinnya. Sedangkan kita mengenal Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an itu sebagai imam besar. Walinya Allah. Ya. Beliau kenapa seorang begal bisa jadi wali Allah? Karena suatu ketika beliau jalan di pasar, beliau menemukan secari kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim yang sudah terinjak-injak oleh orang. Akhirnya beliau langsung dengan inisiatif beliau angkat itu kertas bertuliskan Bismillah, beliau bersihkan, kemudian dengan uang yang beliau pegang datang ke toko parfum, minta parfum terbaik yang dia punya. Ketika dibeli itu apa? Kalimat Bismillah disemprot minyak wangi. Ya, kemudian diletakkan di tempat yang pantas. Di dalam riwayat beliau mendapatkan hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Riwayat yang lain beliau bermimpi. Mendengar suara apa? Dikarenakan kamu memuliakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memuliakan namamu di dunia dan di akhirat. Seketika bangun, Allah kasih futuh tuh. Ya, Allah kasih futuh, Allah kasih buka pemahamannya. Seketika itu juga diangkat derajatnya menjadi walinya Allah. Yang kita bahas di sini apa? Memuliakannya itu. Oleh karenanya, buat kelas kita nih yang masih belajar, ya minimal tuh itu tadi. Kalau melihat nama Allah di lantai, kitab di lantai, jangan. Apalagi sengaja taruh. Logikanya gini aja deh. Kita foto orang tua kita jatuh ke bawah, kira-kira diambil kagak? Mustahil, kecuali anak kurang ajar. Foto orang tua kita tergeletak di lantai, ya Allah kok di bawah? Pasti ditaruh di tempat tinggi. Gitu kan? Ini gimana nama Allah, gimana nama Nabi Muhammad SAW?
Ya. Dan juga di dalam kitab Sofwatuz Zubat dikatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu yang udah tahu ya tapi tidak diamalkan, dan kita udah tahu nih ya tapi nggak mau diamalin, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala. Orang yang tahu akan satu ilmu tapi nggak diamalin, dia bakal diazab sebelum orang-orang penyembah berhala. Jadi sebelum Abu Jahal, Abu Lahab disiksa, kita duluan yang disiksa tuh. Kalau nggak ngamalin ilmu. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya nih, mari kita simak penjelasan kajian ilmu oleh guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Syukron Muzaki. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlila minhu wala na'ami ya Rabbi bil Mustafa wal habibul ladzi tarja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali muqtami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ya Rabbi waj'al rajai ghaira munakisin ladaika waj'al hisabi ghaira munakharimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadur rasulil amin al-habibil makin ahtamil nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa sahbihi mukhlisin sadiqin wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Para jamaah yang dimuliakan, khusus guru kita yang dalam terus, juga para guru, para ustaz, para muallim, khusus
khusus guru kita Tuan Syafiq bin Abdullah Al-Idrus. Semoga beliau-beliau, para guru-guru kita, para pengajar pendidik kita senantiasa diberi kesehatan yang panjang usia dalam keadaan berkah dunia, berkah akhirat. Amin. Istimewa ayah kami Allah terus semoga kita senantiasa dijaga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Apapun harapan dan tujuan beliau serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala wa'lamu ma'asyiral ikhwan manallahu alaina wa alaikum bil afiyah wal yakin wasalaka bina wa bikum masalikal muttaqin wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, manallahu alaina wa alaikum, semoga Allah memberikan anugerah kepada kami dan menampuhkan kita, kami dan kalian ma'asyiral ikhwan, maf'ul daripada wa'lamu, ketahuilah olehmu. Apabila ada jumlah fi'il dan fa'il maka membutuhkan maf'ul. Maf'ulnya yang diperintahkan harus diketahui oleh Imam Abdullah Al-Haddad, yaitu annahu la budda li kulli muslimin wa muslimatin min ma'rifatil alim, bahwasanya mesti bagi setiap pribadi muslim laki-laki dan pribadi muslim perempuan, min ma'rifatil ilm, mesti harus mengetahui ilmu sebelum belajar. Tahu dulu, maksudnya mengetahui itu tahu ilmu apa, kemudian dipelajari. Wala rukhsata li ahadin minal muslimin bitarkih, dan tidak ada rukhsah, tidak ada kemurahan syarat di dalam syariat Islam, di dalam aturan hukum Islam tidak ada rukhsah, tidak ada kemurahan bagi setiap pribadi muslim garis miring muslimah yang sudah wajib belajar meninggalkan belajar ilmu. Jadi tidak belajar, tidak menuntut ilmu itu bagi yang sudah wajib tidak ada rukhsah. Sebagaimana kita tahu ada rukhsah puasa, ada rukhsah sholat bagi yang safar, ya kan? Nah, dalam talab ilmu, dalam belajar ilmu tidak ada rukhsah bagi yang sudah wajib. Dalam kitab lain rukhsahnya belajar ya jihad. Rukhsahnya jihad ya belajar ilmu. Aneh maksudku kata Imam Abdullah Al-Haddad, ilmu yang mana yang harus
diketahui oleh setiap pribadi muslim yang ketika tidak dipelajarinya itu tidak boleh, tidak ada rukhsah, dan ilmu masih umum. Ketika disebut ilmu masih umum mananya. Nah, beliau memperjelas yang aku maksud tidak ada rukhsah untuk tidak dipelajari di sini yaitu ilmu alladzi la yasihul iman wal islam biduni ma'rifati, yaitu ilmu yang menunjang sahnya keimanan dan keislaman seseorang, yang manakala tidak ada ilmu tersebut iman dan Islamnya tidak sah. Ini yang dimaksud. Karena ilmu itu nanti kan ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Derajat ilmu tidak sama. Ya. Tidak sama. Dan nanti mendalamnya dalam mempelajari sebuah ilmu juga enggak sama. Nanti ada babnya ya di depan penjelasannya secara lebih rinci ada. Wa jumlatuhu, dan jumlah dari ilmu yang bila mana ditinggal tadi tidak ada kemurahan, yang disebut Imam Al-Haddad tidak ada rukhsah untuk tidak belajarnya, ilmu yang menunjang sahnya keimanan dan keislaman seseorang. Al-ilmu billah, pertama ilmu yang berkaitan dengan Allah, asma Allah, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz di Allah. Ini yang fardu ain bagi setiap pribadi muslim. Wa rasulih, ilmu tentang rasul, yang wajib di rasul, yang jaiz di rasul, yang mustahil di rasul, dan juga yang wajib dan mustahil di para rasul yang lain. Yang 25 nabi dan rasul, yang 124.000 nabi, yang 313 rasul. Termasuk tarikhnya, terutama prioritas yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai tarikhnya sejarahnya Nabi Ibrahim apa, tarikhnya Nabi Ilyas apa, tarikhnya Nabi Nuh apa, tarikh Nabi kita tidak. Nah, ini ketukar, tidak tertib. Bukan tidak baik atau jelek tahu tarikh para nabi yang lain, tapi ketika nabi kita sendiri kita tahu, nggak tertib. Nabi kita dulu prioritaskan dari mulai beliau lahir terus tumbuh kembang. Ya setidak-tidaknya Khulasah Nuril Yakin lah, ya setidak-tidaknya gitu. Lebih luas lagi tinggal meningkat penjelasan yang lebih, penjabaran yang lebih luas, itu sekurang-kurangnya. Wal yaumil akhir, termasuk ilmu tentang hari akhir. Apa itu kiamat, bagaimana itu mahsyar, bagaimana itu mizan, bagaimana itu hisab amal, bagaimana itu shiratal mustaqim.
Lalu kemudian bagaimana itu surga, bagaimana itu neraka, dan seterusnya. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Haddad, yang wajib bagi setiap pribadi muslim, baik laki-laki dan perempuan, untuk mengetahuinya, dan tidak ada rukhsah tidak tahunya. Tidak tahunya itu tidak ada rukhsah. Berarti berdosa. Ya, kalau belum tahu berarti berdosa. Wal ilmu bima aujaballahu fi'lahu minal farahi. Lalu kemudian ilmu tentang kewajiban-kewajiban, keperluan-keperluan Allah yang diperlukan kepada kita selaku hambanya. Perintah-perintah Allah yang perlu bagi kita, apa saja perlu-perlu Allah itu yang wajib kita lakukan, itu apa saja. Nah itu kita harus tahu. Selain sholat, selain shaum Ramadan, selain haji, apa saja dari baik itu rububiyah, kemudian termasuk muamalahnya, termasuk munakahannya, yang bagi yang sudah menikah. Nanti tapi ketika sudah menikah, yang pedagang, yang muamalah, wajib terus belajar. Apa itu berkaitan dengan usahanya dagang, misalkan hukum jual beli, bagaimana syaratnya, hukumnya, dan lain-lain. Ketika memang menjadi sudah seorang pedagang. Haji, ketika mau haji, bedanya itu. Yang prioritas, yang mengikut harian, ya berarti sholat. Sholat termasuk kewajiban yang gaya ubudiyah, yang sifatnya kurbiyah, taat pada orang tua, taat pada guru, hormat kepada yang lebih tua, dan lain-lain. Kadang-kadang kita mengiktibarkan fardu itu hanya seputar yang sifatnya ubudiyah. Ya, sholat, puasa. Kadang kita lupa mengambil iktibar, menjadikan iktibar fardu itu seperti bagaimana sikap kita kepada orang tua, sikap kita kepada orang-orang mulia, para ahlul ilm, orang-orang yang mengemban, yang menyampaikan dakwah Allah sehingga sampai kepada kita. Jasa beliau-beliau dari hati kita ada penerangan, ya, baik itu para mu'alim, para ulama, para kiai, para habaib, dan lain-lain. Wa bima wajaba tarkuh minal maharim, dan juga perkara-perkara yang harus ditinggalkan. Sesuatu yang haram kita harus tahu juga apa saja yang diharamkan Allah. Yang wajibnya harus tahu, yang haramnya juga harus tahu. Termasuk definisinya wajib apa, definisinya haram apa. Supaya nggak ketukar nanti antara wajib dan yang sunnah, yang haram dan yang makruh. Yang sunnahnya diutamakan, yang wajibnya malah tertinggal. Ya jangan sampai seperti itu, karena nanti nggak tertib dalam pelaksanaan hukum. Yang namanya nggak tertib juga, nah itu mau tercela di mata Allah. Ya, kita naruh fici di dengkul, tertib lah, ya. Nggak tertib, nggak pada tempatnya. Di antara akhlak tertinggi
yaitu wad'u kulli syai' mawdi'ah, menempatkan sesuatu pada posisinya masing-masing sesuai tuntunan. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ini hadisnya sampai muslimin ya. Jika ada yang menyampaikan wa muslimatin, enggak. Di dalam kitab Dalilul Falihin, sarah daripada Riyadhus Shalihin dijelaskan. Jadi muslimatin di sana adalah tafsir daripada ulama. Jadi kalau kita punya anggapan itu hadis, nggak boleh. Hadisnya hanya sampai wa muslimin. Karena sesuatu yang dari Quran atau hadis tidak boleh ditambah, tidak boleh dilebih, tidak boleh kurang. Jadi hadisnya hanya sampai muslimin, titik. Ulama memberikan tafsir wa muslimatin. Jadi supaya tahu di mana hadis, redaksinya hadis, mana yang bukan mana. Tapi tetap kita pakai gunakan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Thalab ilmu itu faridah atau fardu atau wajib pada setiap pribadi muslim. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan baginda Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun harus sampai negeri Cina. Para ulama muhadis berbeda pendapat tentang makna tafsir dari bisin. Syekh Fudail bin Iyad beliau memberikan penjelasan. Jadi maksud daripada hadis utlubul ilma, thalabul ilmi walau bisin ini yaitu kinayatun anil hasi walau bi usulil masaqat. Jadi satu kinayah, anjuran untuk mencari ilmu walaupun dengan cara susah payah, dari mulai bekal, perjalanan yang ditempuh dan yang lain-lain. Jadi walaupun sulit, sebagaimana sulitnya saat itu, masa itu dari Makkah, ya, dari Madinah menuju Cina. Nah, ulama lain memberikan penjelasan. Maksud daripada thalabul ilmi walau bisin ini, saat itu ketika baginda Nabi mensabdakan hadis tersebut, di Cina belum ada Islam. Di Cina belum ada Islam, belum sampai Islam ke Cina. Islam sampai Cina pada saat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jauh nggak masanya? Lalu apa tujuan beliau baginda Nabi sampai walau bisir, walaupun sampai negeri Cina? Nah, di sini para ulama beliau menjelaskan, saat itu ketika baginda Nabi mensabdakan hal tersebut, justru di Cina lagi sedang berkembangnya iptek, ilmu teknologi ketimbang yang lain lagi berkembang, termasuk sains, termasuk ilmu-ilmu tentang pengobatan, tentang ketabiban. Nah, artinya carilah ilmu walaupun bukan ilmu agama secara mahdhah,
secara murni, selama itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat, cari. Begitu kurang lebihnya seperti itu. Sebagaimana apa yang sedang berkembang di Cina. Lalu mana yang paling menjadi pedoman untuk kita? Pendapat dari Imam Fudail bin Iyad tadi, yang paling diikuti oleh para ulama yang lain, yaitu kinayah untuk mencari ilmu walaupun dengan cara yang sulit dan bekal yang mahal, kasarnya bekal yang berat dan penempuhan yang sulit. Wasin iklimun ba'idun min ab'adil bawadi. Imam Al-Haddad memberikan penjelasan, Sin atau Cina adalah suatu iklim daerah yang jauh, bahkan min ab'adil bawadi, termasuk tempat yang terjauh. Wa qalilun minan nas, sedikit orang-orang yasilu ilaihi libudin, yang bisa sampai ke sana saking jauhnya. Fa idza wajaba 'alal muslim ayatlubal ilma wa in kana fi hadal mahalil ba'id. Bila mana wajib terhadap orang muslim harus belajar ilmu walaupun ke tempat yang jauh ini, fa kaif la yajibu 'alaihi idza kana bainal ulama, maka bagaimana jika ilmu tersebut ada di antara para ulama? Dan zaman sekarang bukan lagi perkara yang muskil, yang memberatkan. Tiap RT hampir ada majelis ta'lim. Kalau di sini tiap klaster tinggal maunya kita. Tinggal maunya, tinggal semangatnya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena itu tadi derajat ilmu itu tidak sama. Sesuai dengan kebutuhan kita, ilmu yang wajib diprioritaskan. Bukan berarti yang ini enggak, bukan, tapi prioritas. Wala yalhiquhu fi talbihi kasirun muna, dan untuk meraihnya tidak dibutuhkan biaya banyak. Gitu. Kalau yang jauh saja seperti Cina wajib, lalu bagaimana tidak yang dekat? Perjalanannya dekat, biaya menempuhnya juga tidak banyak. Yang boleh dikatakan ringan. Pakai motor dari sini ke klaster, antar klaster habis 2 liter. Artinya ini rahmat Allah, rahmat yang khusus dari Allah untuk kita umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi harusnya kita bersyukur kita ini didekatkan dengan orang-orang yang alim. Iya, ini rahmatnya Allah, kasih sayang Allah yang khusus terhadap umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala kabiru masaka, dan juga tidak ada kesulitan yang berat seperti sebagaimana ke negeri Cina. Fa amma ulumul Islam, adapun ilmu-ilmu tentang Islam, faturja'u jumlatuha ila qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara keseluruhannya itu dikembalikan kepada sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kan tentang iman, sekarang tentang Islam. Hina sa'alahu Jibril, ketika Sayyidina Jibril alaihissalam
ketika baginda Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam fil hadisil masyhur, yang disebut di dalam hadis yang masyhur, yang terkenal, faqala lahu, beliau baginda Nabi berkata kepada Sayyidina Jibril, ya Jibril akhbirni anil Islam, wahai Jibril coba ceritakan kepadaku tentang Islam. Kata siapa? Kata baginda Nabi kepada malaikat Jibril. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang wajib disembah selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau tegakkan salat. Wa tu'ti zakata, dan engkau keluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa bulan Ramadan. Wa tahijjul bait, dan engkau menjalankan haji ke Baitullah in istata'ta ilaih, ketika engkau mampu menunaikannya ke sana, menempuh jalannya ke sana. Summa qala, lalu beliau baginda Nabi berkata lagi kepada malaikat Jibril, akhbirni anil iman, coba ceritakan kepadaku tentang iman. Kata baginda Nabi, faqala, malaikat Jibril menjawab, al iman an tu'mina billah. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatah, kemudian beriman kepada malaikatnya Allah, wa kutubah, dan iman kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulah, dan iman kepada para rasulnya Allah. Jadi tidak cukup kita iman kepada baginda Nabi saja. Tidak cukup kita iman hanya mengimani satu kitab Allah Al-Quran saja. Wal yaumal akhir, dan iman kepada hari akhir, wal qadara khairah wa syarrah, dan iman kepada qadar, baik yang buruk maupun baik yang baik, qadar yang baik dan qadar yang buruk. Al hadis bituli, tadi kalau dicantumkan semua kata Imam Al-Haddad, hadisnya lumayan panjang. Wa amma ma yajibu ilmu ala kulli muslimin min ulumil iman, adapun ilmu-ilmu keimanan yang wajib bagi setiap pribadi muslim harus diketahuinya, fayujadu fi aqaidil a'immatil muhtasarah, itu bisa didapati, bisa ditemui di dalam akidah-akidah para imam secara ringkas. Allati wada'uha li amatil muslimin, yang beliau para imam karang, susun sedemikian rupa dengan tujuan untuk memudahkan kalangan kaum muslimin secara umum. Contohnya yang kita baca Aqidatun Nafi', ya, Aqidah Wajimalah Imam Al-Haddad. Ada lagi akidah yang lain banyak, termasuk Imam Ghazali ada akidahnya. Mislah akidatul Imam Al-Ghazali, contohnya seperti akidah susunan Imam Al-Ghazali, wahiyah jami'atun nafi'ah. Nah, akidah Imam Ghazali ini termasuk akidah yang jami'ah nafi'ah, komplit dan bermanfaat. Wa fiha ziyadatun katsirah 'alal qadril wajib ilmu. Nah, di dalam akidah susunan Imam Ghazali ini dimuat tambahan-tambahan yang sifatnya melengkapi lebih dari sekedar yang wajib diketahuinya saja. Jadi ada tambahannya lagi, bukan hanya yang wajib diketahuinya saja. Walakinnaha mu'akkadat wa muqawwiyatin wa mukammilatil iman. Akidah Imam Ghazali ini termasuk akidah pengukuh, penguat, penyempurna terhadap keimanan.
sanuwaridu fi akhiri hadzal tasnif. Dan kami kata Imam Al-Haddad akan haturkan ya akidah tersebut pada pertengahan karangan ini, insyaallah kata Imam Al-Haddad. Jadi nanti akidatan wazija tastamilu ala malabuda ilmu min ulumil iman, yaitu akidah yang sifatnya mencakup yang mesti diketahui seputar tentang ilmu-ilmu keimanan, kata Imam Al-Haddad. Jadi nanti beliau akan sampaikan, beliau akan aturkan akidah tersebut. Wa amma ulumul Islam, adapun ilmu-ilmu Islam fatujadu fi tasannifi a'immatil fuqaha, itu bisa ditemui, bisa didapati di dalam karangan-karangan para imam fuqaha, para imam ahli fikih, terutama yang mudawan seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu yang mudawan, yang punya rumusan secara tertulis ya, dibukukan. Terus nanti di dalam lingkup madhab Syafi'i ada lagi ulama-ulama pengikut yang punya karangan juga seputar madhab Syafi'i. Di Maliki juga sama, di Hanafi juga sama, di madhab Imam Ahmad bin Hanbal juga sama. Artinya penjelasan luas tentang Islam itu bisa dilihat, dipelajari kitab-kitab karya para ulama fuqaha atau ulama ahli fikih. Kalau kita madhab Syafi'i kan, selain madhab Syafi'i nanti ada Imam Ruyani, Imam Abdulli, Imam Qayyubi, Imam Asnawi, sampai ke sini ya Ijuddin bin Abdus Salam, Imam Subki, Taqiyuddin Subki, Ijuddin Subki, Alauddin Subki, Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahali, dan lain-lain. Ya. Wal wajibu min dalik wal qadrul ladzi la yasa'u musliman ayajhala. Dan ilmu tentang Islam yang wajib, ilmu tentang Islam yang wajib adalah kadar alladzi la yasa'u musliman ayajhala, yaitu ilmu yang ketika dia menjalankan yang wajib, dia tahu ilmunya. Itu takarannya. Kita sholat, tahu tuntunan tentang sholat, wajibnya sholat apa, syaratnya sholat apa, bagaimana rukun sholat, bagaimana, itu yang wajib. Kal ilmi biwujubi sholatil khamsi, diberi tafriq oleh Imam Al-Haddad sebagaimana wajibnya sholat 5 waktu. Wa kaifiyati fi'liha, termasuk praktek menjalankan sholat tersebut yang sesuai tuntunan. Takbiratul ihramnya bagaimana, sikap tangannya bagaimana, sesuai madhab. Rukunya bagaimana, i'tidalnya bagaimana, sujudnya dan seterusnya. Wasaraitiha, syarat-syaratnya apa saja. Wa mawaqitiha, waktu-waktunya apa saja. Wa taharah laha, dan juga tata cara bersucinya. Lebih mudah, yang paling umum ya kitab Safinah. Yang paling familiar, paling masuk, lebih kesana lagi Durusul Fiqhiyah, ya. Lebih ininya lagi Bajuri, Riyadul Badi'ah, Nihayatul Zain, Kifayatul Ahya, lebih kesana lagi Fathul Mu'in, Al-Mahali, dan lain-lain. Ya, banyak sesuai dengan inian kita. Yang paling dasar itu rata-ratanya kitab Safinatul Najah.
saja yang disusun oleh Said Salim bin Sumer al-Hadrami, kemudian disarati oleh Syekh Nawawi al-Bansani. Wa ma fi makna dalik, termasuk makna-makna dari itu semua yang tadi. Wakal ilmi mewujubi zakat, seperti ilmu tentang wajibnya zakat. Wal qadaril wajib minha, termasuk kadar yang wajib zakat itu berapa, nisabnya itu berapa. Wal waqtul ladzi tajibu fi, dan waktunya zakat itu kapan. Wal ilmu bi wujubi shaumi syahri Ramadan, termasuk ilmu tentang wajibnya puasa Ramadan. Wa syara'idis shaum, dan juga ilmu tentang syarat-syarat shaum Ramadan. Wa mubtilatihi, dan pembatalan shaum Ramadan itu apa saja, bagaimana, itu juga sama. Wal ilmi bi wujubil hajj, ilmu tentang wajibnya haji itu bagaimana. Alal mustati, bagi orang yang mampu. Wasaraidil istito'ah, wasurutul istito'ah, dan termasuk syarat-syarat istito'ah dalam haji itu apa saja. Syarat-syarat istito'ah, bisa disebut seseorang istito'ah itu bagaimana, itu juga harus tahu. Wabil jumlah wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu, kalau masih dilanjut masih panjang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Imam Al-Haddad ini bisa kita pahami, lalu kemudian bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik tuntunan kepada kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad dan Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita doakan guru kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah telah dibahas langsung oleh guru kita Kiai Sugeng Zaki tentang pentingnya kita menuntut ilmu. Karena wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Kan insya Allah udah tahu semua nih, ya. Cuman nggak ngeh aja kali. Iqra, bacalah. Implementasi dari membaca itu ya apa? Ya belajar. Yang diperintahkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar. Dan seperti yang beliau bilang tadi, yang guru kita bilang, kita udah nggak ada rukhsah buat nggak belajar. Rukhsah itu gimana? Kalau orang pedalaman, saking pedalamannya dia sampai terisolasi dari dunia luar. Dia nggak tahu nih perkembangan dunia luar apa, nggak tahu. Di kampung tempat dia tinggal nggak ada ulamanya. Dia mau keluar nyari ilmu, butuh biaya tenaga yang nggak sedikit. Gitu. Nah itu baru nggak apa-apa tuh, uzur tuh. Misal dia nggak tahu hukumnya sholat, dia nggak tahu tentang syariat Islam, ya itu uzur tuh. Kalau kita, apalagi zaman sekarang, zaman modern, kata guru kita bilang apa tadi? Modal mau doang, modal niat. Ya, apa hukumnya sholat jenazah? Tinggal cari di Google. Ya, bisa WA di grup, nanya hukum. Kan enak, satu nanya hukum, yang baca semuanya. Apabila guru kita menjawab, semua dapat faedahnya. Itu kita bertanya seperti itu pahala buat kita. Kenapa? Orang-orang jadi tahu gara-gara apa? Kita nanya. Makanya seperti yang apa kita disampaikan,
Ma'alimun bilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang udah tahu satu ilmu, alim di sini bukan berarti harus ulama, harus ustadz, enggak. Alim itu orang yang tahu. Ya, kita nih udah tahu hukumnya meninggalkan sholat itu dosa. Sholat itu wajib, fardu ain yang nggak bisa diwakilkan oleh siapapun. Kita ninggalin, mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Kita udah tahu ilmunya, masih kita tinggalin. Kita bakal diazab sebelum diazabnya orang-orang penyembah berhala. Kemudian di syair selanjutnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengerjakan satu amalan apapun itu, ya seperti yang guru kita bilang, nggak cuman soal ubudiyah, bukan soal ibadah doang ilmu tuh. Ada ilmu perniagaan, bagaimana secara Islamnya, ya bagaimana munakahah, ilmu pernikahan gimana, ilmu waris gimana. Nggak cuman serta merta sholat, puasa, bukan. Dan sekarang kalau kita sholat, sedekah, puasa, zakat, haji, tapi perdagangan kita haram semua, ya otomatis sholat kita nggak ada yang diterima, orang kita makan haram. Jadi pentingnya kita belajar ilmu itu, ya setiap orang yang mengamalkan, mengerjakan suatu amalan tanpa didasari ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amal, perbuatannya, pekerjaannya semua tertolak, nggak ada yang diterima. Itu pentingnya ilmu. Makanya alhamdulillah kita masih punya orang tua, masih punya guru-guru kita. Ayahanda Habib Muhsin Amal Al-Walid, Habib Abdullah bin Abubakar Idrus. Ada guru kita Kiai Sukran Muzaki. Kalau antum hadir Sabtu subuh ada Kiai Suparman. Antum hadir Ahad subuh ada Kiai Abdul Ghafur. Alhamdulillah nih. Ya, kita masih punya guru-guru kita, ulama-ulama kita yang masih mau mengingatkan kita tentang akhirat. Oleh karenanya kita doakan nih guru-guru kita sehat walafiat, panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, orang tua kita diberikan keistiqomahan dalam membimbing kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan urusan beliau-beliau semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bibarakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi jali imamin sadin wa ila hadrat rasul nabiyina syafiina rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة نصوبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بكسب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه لدى صحبه والحمد لله في الرجع والثناء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحجر بها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله